हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबी मु आलोचना करी सेकेंड सेमेस्टर लव क्वेश्चन। पूर्व वीडियो रे मु 7 क्वेश्चन आलोचना करी। यूनिट 1 आधुनिक ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि और नवजागरण। मु केवल इम्पोर्टेंट लव क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी। क्वेश्चन नंबर 1 आधुनिक ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि संपर्क आलोचना कर। ऊनविंश शताब्दी हेउछि बिलाତରେ ଭିक्टोरिया शासन काल। एही समय रे इंग्रेज जाति औपनिवेशिक जाति भितर अग्रगण्य थिले। वाणिज्य व्यवसाय करी सेमाने प्रचुर उपार्जन करुथिले, प्रचुर धन उपार्जन करुथिले। इंग्रेज समाज रे आधुनिक विज्ञानर यथेष्ट प्रसार होइथिला। राजनीति क्षेत्र में गणतांत्रिक आंदोलन अधिक स्वीकृति लाभ करथिला। समाज रे अभावनीय परिवर्तन एवं विप्लव संगठित हैला। साहित्य हैला अधिक परिमाण रे समाज जीवनर निकटवर्ती। साहित्यर जे एक सामाजिक मूल्यबोध रही ताहा एही जुगरे अधिक अनुभूत होइतिला। समस्या जड़ित जीवन को साहित्य रूपायित कला। अवश्य ए जुगर साहित्य रे अभिजात जीवन प्रति सम्मान रहिथिला। संस्कार जरिया रे समाजर परिवर्तन पाई आकांक्षा थिला प्रबल। उग्र वैप्लविक अनुचिंता और ए जुगर साहित्य रे रूपायित होई नथिला। आधुनिक जुगर प्रधान आकर्षण हैला गद्य साहित्य। 1781 ख्रीष्टाब्द रे ओरेंज हेस्टिंग कलिकता रे प्रथमे मुद्राशा प्रतिष्ठा करथिले एवं 1782 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड वेनवालिंग यत्न रे बनारस रे संस्कृत कॉलेज रो शुभ दियागला। पाश्चात्य साहित्य आधुनिक युग पाई भित्ति प्रस्तुत करिथिला। आधुनिक शब्दटी को विचार परिसर भुक्त कले जना जाए जे आधुनिक शब्दटी अधुनारू उत्पत्ति लाभ करिछि। एहा वर्तमान समय अर्थरे व्यवहृत। आधुनिकर समार्थक इंग्राजी शब्द मॉडर्न। यह लाटिन मॉडर्न शब्दरू आसीछि। आधुनिकवाद आंतर्जातिक चिंताधारा सह घनिष्ठ भावे संबलित। ओडिया साहित्य रे आधुनिकतार प्रवेश को नहीं बहु विवादमान तथ्य परिदृष्ट हुए। डॉक्टर मायाधर मानसिंह कहते वर्तमान ओडिशार बुद्धिजीवी संप्रदायर सर्ववादी मत एही जे आधुनिक युग प्रकृत रे नामित हेबा उचित। सरस्वती फकीर मोहन सेनापति नाम किंतु देखा गले जड़े नुहे 3 जन प्रतिभाधारी स्रष्टा ही एकत्र ओडिया साहित्य रे आधुनिक युगर सृष्टि करिसेंती। 1867 एपटे सेपटे आमे 3 को एकत्र कले ए लक्ष्य रे ही काम करिबार देखिबाकू पाइबा। 3 प्रशंसनीय मानसिक और सामाजिक मुखसूत्र रे परस्पर सहित आबद्ध थिला। से 3 होउचंती फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय, मधुसूदन राव।
ଏହି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ନାଟକ ପ୍ରଭୃତି ବିଭାଗରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚିମନ୍ତ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟରେ ଦେବତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି ମଣିଷ ସମାଜର କଥା ଚିତ୍ରଣ କରାଗଲା। ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତିରେ ରୂପାୟିତ ହେଲା। ତାହାର ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରି କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ଅଭିନୟ ରୂପ ସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। Question number 3. ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅନାହତ ଧାରା। ଯୁଗରୁ ଯୁଗକୁ ଏହା ଗତି କରି ଆସେ। ଗତିପଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ସେହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ତନ୍ମୟ ହୁଅନ୍ତି ଯୁଗ ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଜନମନ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରୋତ ଅଟକି ହୋଇଯାଏ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ। ଚମକ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନ୍ୱେଷା। ଅବକ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସାହିତ୍ୟ। ଛଟକ ଦେଖାଏ ଆଙ୍ଗିକ ଛଟାରେ। ଆତ୍ମାରେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ। ବର ପ୍ରଧାନ, ରବ ପ୍ରଧାନ ହୁଏ, ଭାବ ପ୍ରଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ରୋତ ଖୋଜେ ନୂଆ ପଥ। ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଗତ କରେ ନୂଆକୁ। ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଭିତରେ ପୁରୁଣାକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର ନେଇ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏଠି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ କେତେ ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା। ପଠାଣ, ମୋଗଲ ଓ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାବତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀଗଣ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 14 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1817 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପରେ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅବଶେଷରେ 1857 ମସିହାରେ ହେଲା ଭାରତରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼େ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହି ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଃଶୃତ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଆଗମନ 1822। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2020ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କେବେ ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା 1822। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମିଶନାରୀମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ତେଣୁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷେ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବେ। ମିଶନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ତାଙ୍କର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲର୍ଡ଼ ମାକେଲ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ କଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକୌଳୀନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଉପଭୋଗ ଓ ଶୋଷଣ ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ କରିବା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକୌଳୀନ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ହେଁ ଉପଭୋଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମନ ଦେଲେ। ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ହେଲା ଅଭ୍ୟୁଦୟ। 1933 ମସିହା କମ୍ପାନୀ ସରକାରରେ ନୂଆ ସନନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଅବାଧ ଭାବେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ବାପଟିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେରିକାର ବାପଟିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ, ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମିଶନାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଥିବାରୁ ଦେଶର ଆଶାନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତଥା ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ବଙ୍ଗ ଭାଷାରୁ ବିକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ସେହି ଶିକ୍ଷାଦାନର ସେତେଟା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନଥିଲା। 1811ରୁ 1853 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସେସବୁର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଡ୍ସ ଓ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କମିଶନର କକବର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ 1857 ସାଲ ଜୁଲାଇ 28ରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେପୁଟି ଓ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ, କଟକରେ ନିର୍ମାଣ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ କ୍ରମକ୍ରମେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ଅର୍ଥକୌଳୀନ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକୌଳୀନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ
ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଉପଭୋଗ ଶୋଷଣ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ କରିବା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ। ନେକ୍ସଟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚର୍ଯା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବବୋଧରେ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ତତ୍କାଳିକ ଅଭିରୁଚିରେ ସାରସ୍ୱତ ଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନର ପରିଭାଷା ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଭିନବତାର କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଣିଷ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ତାହା ତ ପ୍ରଗତି, ସ୍ଥିରତା ତାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଗତାନୁଗତିକ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଗତି କରିବା, ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ି ନୂଆ ବାଟଟିଏ ତିଆରି କରିବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଳ୍ପରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବିରାଟ ସେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ। ପୁରୁଣାକୁ ସେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ପୁରୁଣାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଭିତରୁ ନୂଆକୁ ଖୋଜେ। 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଦୀର୍ଘ ପରାଧୀନତା ଫଳରେ ବୃହତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଓ ତାହାର ସଂହତିରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବେଶୀ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମିଶି ରହିଲା। ସମାଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାନା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିକାଶ ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନଗର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠି ନଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋହ ଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ କୃଷି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାହୀନତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୁଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ପରି ନେଇ ଆସାମର ଚା ବଗିଚାରେ ରଖାଇଥିଲେ। ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଆର୍ଥିକ ଅସହାୟତା ହେତୁ ବାହାରେ ଯାଇ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲେ, ଘରୋଇ ଚାକର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଓ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲେ ଉଦାସୀନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ ପର୍ବରେ ଏହି ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମ୍ବେଦନା ଓ ସହାନୁଭୂତି। ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରମୁଖ କବିଗଣ ଲେଖାରେ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଦରବାର କାବ୍ୟରେ କବି ରାଧାନାଥ ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ଆଗର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସବୁବେଳେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଜଳଧାରା, ଜଳ ଯେପରି ତଳକୁ ତଳକୁ ବହିଯାଏ ସେହିପରି ତୁମର ଅଧୋଗତି ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୁଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜା ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। କାହୁଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ଏବେ ପ୍ରଜାମାନେ ହେଇଗଲେ ପାରା, ରାଜାମାନେ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ବାଜ। ଯେପରି ବାଜ ଆକ୍ରମଣ କରେ ପାରାକୁ, ସେହିପରି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। କେବଳ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ,
ସରକାରୀ ଅମଲା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ଓ ଫକୀରମୋହନ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଫଳରେ ପଲ୍ଲୀର ଜନସମାଜ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କୃଷକ ସମାଜ ଥିଲା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ କ୍ରମେ ସେ ହୋଇଗଲା ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ। ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଶୋଚନୀୟ। ତାର ଘରଣୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଅସହାୟ। ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଋଣ ବାବଦକୁ ମହାଜନ ଓ ଜମିଦାର ନେଇଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତ ଫସଲ। ବିଚରା କୃଷକ ରହେ ଅଭୁକ୍ତ। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ସାତ ପୁରୁଷ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି କୃଷକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ହୁଏ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଶୋଷଣ କୃଷକ ପୀଡ଼ନର ଥିଲା ହେତୁ ସେ କାଳର ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମ, ଜାତିପ୍ରଥା, ପୌରୋହିତ ପ୍ରଥା, ଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଫକୀରମୋହନ ଏହି କଥାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବିଭା ବେଳେ ଥିଲ ମୁଖେ କନା ଢାଙ୍କି, ରାଣ୍ଡ ବେଳେ ବାହାରିଲ କାଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାକି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ସମାଜ ଜୁହାର। ଜୁହାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜୁହାରୁଛି ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ବିଧବାର ଅଭିଶାପ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଧବାର କନ୍ୟାର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। ନରନାରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି, ମହାଜନ ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ରଣଜାଳରେ ପଡ଼ି କୃଷକର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ, କନ୍ୟା ସୁନା ଓ ବିଧବାର ଅନ୍ତର୍ବାହ, ଧର୍ମ ଓ ପୌରୋହିତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଭାବ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟ, ନାରୀର ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଅଶ୍ରୁ, ଧର୍ମ ନାମରେ ନାନା ଅପକର୍ମ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର, ବାବାଜୀ ଓ ମହନ୍ତମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାମି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି କବିମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମହିମା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମର ଆଦିକବି ଭୀମ ବହି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଥା ବିଭିନ୍ନ କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। 1857 ମସିହାରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା ଓ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଲା। ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହିମା ଧର୍ମ ସହିତ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧିବାଦ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦର୍ଶବାଦ ସହିତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମତାଳରେ ଗତି କଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୂତନ ଭାବତରଙ୍ଗ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ମାନବ ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମର ହେଲା ନବଜାଗରଣ। ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଏହି ସମୟରୁ ମମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ମୀମାଂସା, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ ଆଦି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଯେପରି
ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବେଦ ବିରୋଧୀ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ। 1885 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହୋଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟତାର ନବ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା। ଏହି ଜାତୀୟତା ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ଓ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟତ୍ୟାଗ ଓ ମାନବ ସେବାକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ କଲା। ଦେଶପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହନୀୟ ଧର୍ମ ଭାବର ହେଲା ଦ୍ୟୋତକ। ଜାତୀୟତା ଓ ଧର୍ମ ଏକ ଭାବ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିଗଲା। ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ, ମଧୁସୂଦନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଧର୍ମ ରହିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତା ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଭାବକୁ ଅଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ, ଧର୍ମ ଓ ଜାତୀୟତାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚିତ ହେଲା, ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ, ଧର୍ମ ଓ ଜାତୀୟତାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାବ୍ୟ କବିତା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର, ଏଥିରେ ମତ ଦ୍ୱିଧାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସାହିତ୍ୟର କଳେବର ବଦଳିଲା। ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ମାନବିକତା ଓ ଜାତୀୟତାକୁ ନେଇ ଥିଲା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ରମ, ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଦେବି, କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ୍ରମରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ପର୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1803ରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କାଳ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ରୁଚିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭାବ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଗତାନୁଗତିକତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସଂଘର୍ଷରୁ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରୁ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ଓ ଏହା ସମୟକ୍ରମେ ଏ ଦେଶର ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଧାରଣା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସର୍ବୋପରି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1803ରୁ 1870 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଲା ଓ ପରିମାଣରେ ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାରେ, ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଧାରା ଯେପରି ଏକା ଦିନରେ ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଇ ନଥିଲା, ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ଇତିହାସ
କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ସହସା ଜନ୍ମଲାଭ କରିନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟିର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଉଠିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ମାତ୍ର 1803 ମସିହାରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ବେଦଖଲ କରି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ମାଧ୍ୟମ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ସେତେବେଳେ ଜିଦିଓ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ 1767 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାତ୍ର ୱେଲସଲିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1803ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଅଧିକାର କରିବାରେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କଲେ। ପରେ ପରେ ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କୁ ପୁରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ କଟକ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକର ଆବେଗହୀନ ପରମ୍ପରାର ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ର ଫର୍ଗୁସନ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ସ୍ଲେଇସର ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରକୁ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ 1803ରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଫିରିଙ୍ଗି ଶାସନ ଆଧିପତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଦେବଦୂତ ଭଳି କେତେଜଣ ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଇଂରେଜ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ ଓ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ବିଦେଶୀ ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କ ଶାସନର ତାରୁଣ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଫଳରେ ଏକ ଅଭିନବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଲାଗି ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅତୀତରୁ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ଉତ୍କଳ। ଏହା ଉଡ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍କଳ ଭାବରେ ଓ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। କଳା ଓ ବୀରତ୍ୱରେ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍କଳ କାଳର ଗତିପଥରେ ବହୁ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 1868ରେ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ପଠାଣ ମୋଗଲ ଶାସନ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଡ଼ତା। ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଲା ବିଲୟମୁଖୀ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ଶୋଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ, ପୀଡ଼ନ, ଗୃହଦାହ ଯେପରି ହୋଇଗଲା ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା। ଫଳରେ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଡ଼ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉତ୍କଳ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ଏହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1803 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥୋଗ୍ରାମ ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ।
ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ, ବିରୋଧ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେଶହ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ହାରକୋର୍ଟ ସାହେବ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ପଦାଘାତ କରି ବିଜୟର ଧ୍ୱଜାକୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଉଡ଼ାଇ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଏକ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ। କେବଳ କଟକ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ଜାତୀୟବୋଧ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ହେଲା ନୂତନ ଜୟଯାତ୍ରା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣାଦାତା। 1848 ମସିହାରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। 1868 ମସିହାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପି.ଏମ୍. ସେନାପତି ଏଣ୍ଡ କୋ. 1870 ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଜ ପ୍ରେସ୍, 1878ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେ ପ୍ରେସ୍, କଟକ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରେସ୍, ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସ୍, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଗଲା। ସେହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନରୁଣ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅରୁଣୋଦୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା, ଉତ୍କଳ ହିତୈଷୀ, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ନୂତନ ଚେତନା ଓ ଅଭିରୁଚିର ଉଦୟ 1870 ମସିହା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନୂତନ ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକଟିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୂତନ ରୁଚି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ। 1873 ମସିହା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାକୁ ପାଥେୟ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ ପୂର୍ବକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1979 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମୂହ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ରାଧାନାଥ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାବଳୀ ତାଙ୍କୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମକାଳ। ଏହି ସମୟଟି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଛି, ସେସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭିତରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଦେବି। क्वेश्चन नंबर 9 पत्र पत्रिकार नव उन्मेष आंदोलन भूमिका निर्णय कर। एटा मत वीडियो माध्यम देखदेवी।
ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ, ନବସମ୍ବାଦ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସମାପ୍ତ। ଆଜି